ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ को आज क्लास रे आम आलोचना करबा +3 4th सेमिस्टर कोर 9 रो यूनिट 4 जो थे कि आम आलोचना करता दीटा एकांकिका गोटे होची पहाड़ रो आत्मकथा आ गोटे रहउची अन्य एक श्रवण कुमार। तो अन्य एक श्रवण कुमार ऊपर आम आलोचना करूतिला एवं तार पार्ट 1 ऊपर आम आलोचना करी सारी जो थे कि मु तुमको रत्नाकर चयनीकर परिचय ता सहित प्रथम दृश्य उपर आम आलोचना करितिला जो थे कि सनातनकर प्रवेश घटिछि। प्रथम तो देखितिला संपत जे कि गोटे न्यूज जे से कोन करिछि जे से सिद्धांत नैछि संपत जे संबित को ऊपरे तांको जीवन ऊपरे सब जिनिस जानि कि दर्शकों को जणैबो। दर्शकों को माने कोन आम माननकु जणैबो। तो संपत कोन करिछि जे संबित को बाबद रे सब जिनिस से बुझिबा को चेष्टा करिछि एवं अन्य पटे सेही गाँर सनातन आसी कि संबित को शिक्षा देइचंती एवं तांको मां बापा केमिति अछंती से जिनिस जणैचंती जोंटा कि आमे प्रथम दृश्य रे आलोचना करितिला। तो द्वितीय दृश्य देखिबा कोन आरंभ होइछि देखो संपत दर्शक मान आमको कहूँ आमको कहूँ हाँ कहूँ आज्ञा से दिन मो भली गोटे सांबादिक भल खोराकर संधान मिलता मु जानिली संबित महापात्र यही रूप पछरे आउ कहारी छाई अस्पष्ट भाव दिशुची से मुहूर्त में मुझे स्थिर कली मते संबित महापात्र गाँ को जावाक हेबो तांको बापा माँ को साक्षात करने को पड़िबो। बस चली हन गोटे अनियमित रूट रे जीवाकू पड़िला केते नई नाल बिलबण आंब तोट आ गहिर पाट अतिक्रम करने को पड़िला। ए जगह संपत चाहिए कौन जे संबित माने संपत प्रथम संबित को पीछा कर संबित को जाना संबित को ऑफिस को आसी कहीं से स्ट्रिक्ट ऑफिसर जिते ऑफिस को आसी से बाहर जानी प्रकृत में एमती माँ बापा गाँव में अच्छा आहरी जिनिस जानापी संपत जे कि जड़े सांबादिक से स्थिर कर गाँव को जावाक देखा से जो गाँव को जाकि कौन होइछि गाँ रे कौन होइछि जे नाउरियार बेताल गीत गाईआल टोकार बंसी आउ मन फुलानिया गीतर झंकार से अपांडवा गाँ रे पहुंचला बेलू संज हो सारी थे अपांडवा गाँ किंतु वृंदावती पाखरु संजवती लिभि न थाए से संध्या समय से गाँ को पहुंची किए जे जो संपत जे कि संबित को विषय अधिक जानिया माँ बापा पाखक आसी अपांडवा गाँ रे पहुंचला बेलू संज हो सारी थाए किंतु वृंदावती पाखरु संजवती लिभि न थाए संबित को घरे पहुंचला बेलू देखिली वयस्क स्त्री लोक जणे से पर्यंत वृंदावती पाखरे मुंड नुआई प्रणति ढालु थाए दांड पिंडारे अधा मलिचिया ललठन जलाई भागवत पढ़ा आरंभ कर देथिले संबितर बापा इधर तांको गाँ को से पहुंची किए संपत बापा माने संबितर बापा ए जगह भागवत पाठ गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरे मन मो थाउ निरंतरी चित्त मो निरंतरे थाउ हा कृष्ण कही जीव जाऊ। संपत निजर उपस्थिति जनाई कि खंडिका मारिक निजर उपस्थिति जन भागवत पाठ करुले संबित को पिता संपत निजर उपस्थिति जनइले बापा तापरे यार बापा माँ जो बापा और बो सेटा होजंते संबित्र और संबित के ऊपर जाने पे संपत तांको गाँ को आसीची बापा सुतामंदा चश्मा उपरे बाटे तराटी चाहि किए संपत कर नमस्कार मौसा बापा तमे संपत आपण मते चिन्ह पारिबेनी मु संबित कर माने सांग बोली कि परिचय देबाकू चाहिछि संपत बापा संबित ओहो आम फाबू बो फाबू आम फाबू आइछि बो जानि पाइना निज पुओ को टिके देखिया पई से विकल हेउतिले तो जेते ता ना सुनी पर जंती फाबू बोली कि बो भाभी फाबू आम फाबू आविछि एई दिन परे तार मने पड़िला आम कथा एते दिन परे तार मने पड़िला आम कथा आम फाबू आसीछि बापा कहले नाई मो तमे कोन बुझुछ धेत तेरिका बो फाबू ताहेले आसीनी दीर्घ श्वास छाड़िकी तापरे संपत को देखी तमे पुओ किए बापा ता बापा परिचय दिजंती सी होची फाबूर सांग संपत प्रणाम माउसी बो मोला कि भलिया मनिष टाइम पुओ किए आ पुओर सांग किए केते केते बाटरू केते एडा केते बाटरू आईची ए अपांडव राइज को तेबे बसिबाकू देइन बस रे बातु बस बोल के ताको बसेबाकू कहिसंती संपत माउसी मो पई आपण खूब व्यस्त होई पड़ुजंती कथा कोन कि मु बापा कथा कोन कथा संपत लक्ष्य कला अंतरर अजस्र क्रोध को चापी रखी से ताकू चाहि देखुचंती गोड़र मुंड जाए संपत से चाहानी को सामना करि पारुनी बापा माँ दीर्घ दिन धरी निज पुओ को अपेक्षा करिसेंती 7 वर्ष होला से चाकरी पला परे घर को आसीनी से समय से जेते देखिचंती संपत कथावार्ता जानि पड़ुची जे ता पुओ को से माने केमिति से माने तांको पुओ को से माने अपेक्षा करिसेंती दीर्घ दिन धरी की संपत नाई मु कोन कहूतिली कि बापा जहा कहिबार कथा
तुमको हुए तो फाबू फबू कहिथिबो घरे एई बुढ़ा बुढ़ी दुईटांक छड़ा आउ केही नाहांती पक्षहीन जटायु भली दुईटा जाक जीव मरण को अपेक्षा करी एठारे बंची रहिछु एठी माने माने बापा संपत्ति कहले कि तुमको तो फाबू फबू माने से एक्चुअली फाबूर सांग बोली भाबुचंती किंतु संपत्ति फाबूर सांग नुहे से ता बता जानिबा को तो संपत्ति माने जानिनी से बोले जानिया पई एठी क्या फिजी बापा कहले कि जे ए बुढ़ा बुढ़ी को हमकु छाड़ी घरे आउ केही नाहांती पक्षहीन जटायु भलिया आमर पक्ष नाही आमे एमिति पड़ी रहिछु केबे आमे मरण आसीबो से जिनिस को अपेक्षा करिछु संपत नाई मु ए सबु कथा बापा आउ गोटे कथा तमे सहर रे जो संबित को छाड़ी चली आसब से गाँ माटी मारिला बेलू फाबू हो जाए तुम्हें जो संबितर कथा कहूच ताकू फाबू छड़ा अन्य को ना माने फाबू ना रे आम गाँव में समस्त जानती बोलिकी बापा कहते बो ओहो तुमर जो अकलना पुओटा केते बाटरू एठिके आईची आग मुहरे गंडे कौन देऊ तापर तमे तुम पाठ पढ़ेब सारा जीवन पाठ पढ़े पढ़े तुम फौक कौन मेन्टेलानी फौक कौन मेन्टेलानी संपद थाऊ माउसी आपण जमा व्यस्त हुंतुनी मते एइने भोक नाही ता छड़ा मते भारी भल लागुची ए ग्राम्य परिवेश नई पट धान बिल आंबो तोटा आपण माने सतरे केडे सुंदर ए सबु मते ए गां भल लागुची बोली कि सेई जो सांबादिक संपद कहिची बापा दिन केइटा पई बुझिल बापा ए सबु दिन केइटा पई बुझिल बापा बोले बापा माने समित्र बापा संपद को बुझिल बापा दिन केइटा पई बुझिल बापा केते दिन पई एटा भल लागिवो तापर आ भल लागिवोनी ए गां संपद माने बापा किछि दिन भल लागिवो दिन केइटा रहिला गला परे चिटा लागिवो तापरे पथर पचारी पिता घर जीवो आ अयोध्या मन न करिवो तापरे पथ पचारी की पळेइबो ओ अयोध्या को फेरिया को केबे चाहिबोनी आम फाबू भलिया माने फाबू तांको गां छाडी के पिता माता को पाखु जो आफु तांको एते झुरी छन जे प्रत्येक कथारू स्पष्ट जना पडुची से माने तांको कथा तांको आखी सबु बेले ही से फाबू को बा आईएएस ऑफिसर संबित को खोजुची तांको सांग को पाई तांको सांग आगरे ये सबु निजर कोह जंत्रणा भरा कथा निज मनर व्यक्त कर दैछन्ते तांकर बापा बो ओहो आरंभ कर देलो अरे पुओ फाबू मोर भल अछि तो संपद कहिला तापरे माउसी आपणको भलिया बो पचारिले तुमे हम माने बो संपद को तांको सांग बोली भाबिचंती तनो पचारिचंती कि अरे बाबू हम फाबू भल अछि तो तापरे संपद आंसर दिए माउसी आपणको भलिया बाप मा जहार थिबो ता जीवन रे अभाव असुविधा अमंगल ए सब काई हेबो बापा कहले बापा मां फुकिला हफटी हफी बापा कहले बापा मां फुकिला हफटी हफी मने अछि तार ए अपाक्तेय जीव गुड़िक कथा मने अछि तार आधुनिक मूल्यबोध को बुझी पारु नथिबा एई परित्यक्त प्राणी दीटांग कथा तुमे संपद कहूच जे एभली बापा मां थिले कोन असुविधा हबो बोली कि मने अछि तुमे जहा कथा कहूच से फाबुर जे दीटा बुढ़ा बुढ़ी कथा संपद से हुए तो कार्य व्यस्तता भितरे बापा हूँ कार्य व्यस्त बो हेटी शुणुच संपद देखंतु मौसा आपण हुए तो भाबुथिबे बापा मोर किछि भाबिवार नाही बाप तमे जहा देखुच जहा शुणुच ए सबु कथा फाबु को कहि पारो ताको अलगा करी किछि कहिबार मोर नाही अरे बो तमे टिके ताको फुर्सत दियो बापा तमे ताको कहिबो से अंधमुनि दंपति आ श्रवण कुमार पई स्वप्न देखु नहांती हे संपद तुमे जाई कि मो फाबु को कहिबो जे आमे अंधमुनि दंपति आमे श्रवण कुमार पई आ स्वप्न देखुनु प्राइमरी स्कूल रो बुढ़ा मास्टर एबे भी दिन राति पिलां को पाठ पढौची ट्यूशन करूची सेइथिरे निजर गुजराण मेंटेई पारुची से बापार माने कथा से जो अभिव्यक्ति माने सुनिले आखिरे पानी माने पळे आसीबो से समय जो से पत्री माने पत्रकार बा संपादक सुनुची जे कहउचंदी तुम सांग को जाई कि फाबु को कहि देबो तमे ताकू कहिबो से अंधमुनि दंपति आ श्रवण कुमार पई स्वप्न देखु नहांती प्राइमरी स्कूल बुढ़ा मास्टर एबे भी दिन राति पिलां को पाठ पढौची ट्यूशन करूची सेइथि पई निजर गुजराण मेंटेई पारुची अरे बो को टिके रुह भला पापा ताकू कहिबो पुओ ठारू पैसा टिए नेबी नाही बोली से दिन जो भीष्म शपथ करिथिली एबे मु सेइथि अटल से दिन मु शपथ करिथिली जे पुओ ठारू टंकाटा ही नेबी नै बोली कि जेते वृद्ध होई गले मद जहा होई गले मध्य मु ताठारू पैसा नेबिनी बो तापरे बाधा देई कि तमे टिके चुप हेबोटी जेते हेले ए पुओ हम फाबुर सांग
তুমি টিকে পাটি বন্ধ কল কাହିଁ ତାକୁ କହୁଛ ସେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆମ ଫାବୁର ସାଙ୍ଗ ସବୁ କହକୁ ତୁମେ ତା ଆଗରେ କାହିଁକି କହୁଛ ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ହିସାବରେ ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ବାପା ପାଟି ପାଟି ବନ୍ଦ କଲା ଉପରେ ମାନେ ପାଟି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ବାପା ପାଟି ପାଟି ବନ୍ଦ କଲା ବାଲା ଉପରେ ଅଛି ତାର ଯୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଆଲୋ ସିଏ ପାଟିଟା ଦେଇଛି ବୋଲି ତ ପେଟ ପୋଷୁଛି ନହେଲେ କେମିତି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ବୋଉ ଓହୋ ଯେତେ ହେଲେ ପୁଅଟା ସମ୍ପଦ ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବୋଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ରେ ପୁଅ ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ଥିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କର ଦୁନିଆ ଜାଣେ ଯେଉଁ ଫାବୁ ଏତେ ବଡ ହାକିମ ହେଇଛି ସେ ଆମରି ପୁଅ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋହ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ପାଠ ପଢେଇକି ଏତେ ବଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ତ ସେ ଦୁଃଖ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ କନ୍ଦାଉଛି ବାହାରୁ ସେ ଯେତେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ପୁଅ ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ମୁଠାଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଇପାରିବେ ତା ହାତରୁ ମୁଠାଏ ପିଣ୍ଡ ବୋଉ ହେଇ ତ ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଦିନେ କାଳେ ତ କାହାରି ଏମିତି କହୁନଥିଲେ କାହାରି ସାଥିରେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପାଟି ଖୋଲିନି କେବେ ତମ ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ସବୁ କହୁଛ ତୁମ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରି ଯାଉଛି ବନ୍ଦ ହଉନି ବାପା ଆଜି ପୁଅର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ସାବୁ ବୋଉ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଗୁଡାଏ ଲାଭା ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଇଯାଉ ଆଜି ପୁଅର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଗୁଡାଏ ଲାଭା ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଇଯାଉ ଛାତିଟା ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ ଗୁଡାଏ ଅକୁହା କଥା ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ ଯେ କଥା ବାଣ୍ଟିଲେ କଥା ସରେ ବୋଲିକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ରହିଛି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଲାଭା ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଯାଉ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ ହଠାତ୍ ଫୁଲି ଫୁଲି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସେ ତାପରେ ଚଷମା ଖୋଲିକି ଆଖି ପୋଛିଲେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ବାପାର କଥା ଦେଖ ସେ କେତେ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁଅର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ବି ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡୁଛି ସେ ଚଷମା ଖୋଲିକି ଆଖି ପୋଛିଲେ ବୋଉ ଛି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ନାହିଁ କାନ୍ଦିଲେ ପରା ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ତମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ ମତେ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁନି ଆମ ପୁଅ ସେ ବାପା ମା ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅର କଥା ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ପୁଅ କି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଖକୁ ଆସିନି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ ମୋ ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରେ ଓ ଜାଡି ଦେଇ ପୁଅର ଶୁଭ ମନାସେ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି ବାପା ବୋଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ପଦ ମାଉସୀ ବୋଉ ତମକୁ ମୋ ରାଣ ସେ ସବୁ ଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ତମେ ଆଜି ବାଧା ଦିଅନି ସାବୁ ବୋଉ ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମନ ପୁରେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ତୁମେ ଆଜି ମତେ ବାଧା ଦିଅନି ପୁଅର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାତିର ଭିତରେ ଅକୁହା କଥା ଗୁଡାକ କାଢି ବାହାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁମେ ଆଉ ମତେ ବାଧା ଦିଅ ନା ସମ୍ପଦ ମଉସା ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଅଯଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲି ବୋଲି କି ଜାଗାରେ ସମ୍ପଦ କହିଛନ୍ତି ବାପା ତମର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ବାଟ ତ ମୁଁ କରିଛି ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅ ସାବୁ ତାକୁ ମୋ ଆଦର୍ଶର ଫ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଏତେ ଗୁଡାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମୋର ଭୁଲ ତୁମର କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ବାବୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ବାଟ ମୁଁ କରିଛି ରାସ୍ତା ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ସାବୁ ତାକୁ ମୋ ଆଦର୍ଶର ଫ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଏତେ ଗୁଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ସେ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ସବୁବେଳେ ବୋଲିକି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ ମଉସା ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ମଣିଷକୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ ବୋଉ ଛାଡ ରେ ପୁଅ ସେ କଥା ବାପା ତାକୁ ସାବୁରୁ ସମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କମ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିନାହିଁ ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି କୁରୁମ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତଥାପି ସେ ହଠାତ୍ କାଶି ଉଠିଲେ ଲଟାଳିଆ କାଶ ସେଥିରେ ବି କୋହ ଛିଟିକି ପଡୁଥିଲା ପଦାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କୋହ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାବୁରୁ ତାକୁ ଆଇଏଏସ୍ ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପୁଅ ପାଠ ପଢେଇକି ଚାକିରି କଲା ପରେ ନିଜ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିନି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କାହିଁକି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମାନେ ପଢିଲେ ସତରେ କି ଲାଗିବ ଯେ ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇକି ତୁମକୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟି ଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛୁ
ଯଦି ଏମିତି ନ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ କାହାଣୀ ଆଉ ମାନେ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡାକ ପଢିବାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ 2 ପେଜ ପଢିକି ବୁଝେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ହେଲେ ବି ଅରିଜିନାଲ, ଟେକ୍ସଟ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟେକ୍ସଟ ମୂଳ ପାଠକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲିକି। ବୋଉ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମକୁ ମୋ ରାଣ ସେ ସବୁ କଥା ଆଉ ପକାନା, ତମ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ବାପା କାଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଥିଲା। IAS ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ସେ ଥିଲା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସୁଧାର ପିଲାଟିଏ। ବାପା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ସେ ବି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। IAS ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ବାପା ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବ, ମୋକ୍ଷଦାକୁ ବିବାହ କରିବ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୋକ୍ଷଦା ମାନେ ଯୋଉ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ଯାହାର ବାଗଦତ୍ତା ବୋଲିକି। ସମ୍ପଦ ପଚାରିଲେ ମୋକ୍ଷଦା କିଏ? ବାପା ତମେ ପରା ତାର ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ କହିନି ସେ କଥା? କେମିତି କହିବ, ଅଜାଗା ଘାପରା ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ମୋକ୍ଷଦା ଏବେ? ବାପା କହିଲେ ମୋକ୍ଷଦା ମୋର ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ଓହୋ, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁରାକରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଲ। ବାପା ଆଜି ବି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋକ୍ଷଦାର ସରଳତା, ତାର ରୂପ ଗୁଣ, ତାର ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଉଥିଲା ଧନ ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ। ମତେ ବି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେଦିନର କଥା, ମୋକ୍ଷଦାର ସରଳତା, ତାର ରୂପ ଗୁଣ, ତାର ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହଉଥିଲା। ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଠିକ କରିଥିଲି କି ମୋ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ପାଇଁ। ସମ୍ପଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢା ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ ପୁଅ ସମ୍ବିତ, ଏସବୁ ବୋଉ ମଲା ତାର କି ଦୋଷ? ଇଏ ସିନା ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ ତା ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଅସଲ କଥାଟା ହେଉଛି ପଇସା ବାଲା ବାପା ମାନେ ନିଜ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ପରା ଭେଲିକି କରିଦେଲେ। ନହେଲେ ସାବୁ ମୋର ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ। ବୋଉ ଏବେ ବି କହୁଛି କି ମୋ ସମ୍ବିତ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ଏଇ ପଇସା ବାଲା ଝିଅର ବାପା ମାନେ ତାକୁ କିଣି ନେଇଗଲେ। ବାପା ମୋକ୍ଷଦା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନଜୀବୀ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ହେଉ ହେଉ ରହିଗଲା। ଯୋଉ ମୋକ୍ଷଦାର ପିତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବନ୍ଧୁକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବିତର ବାପା ଯେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲିକି, ଇଏ ମନା କରିଦେଲା ସମ୍ବିତ। ବୋଉ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ତ ତମେ ବି ବାପେ ସମୁଦି ଡକାଡୁକି, ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସମ୍ବିତର ବାପା ଆଉ ମୋକ୍ଷଦାର ବାପା ସମୁଦି ଡକାଡୁକି ହେଉଥିଲେ। ବାପା ସେଇ ତ ମୋର ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। ସମ୍ପଦ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ମଉସା, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବିତଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏତେଟା ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ କଥା କାହିଁକି ତମେ କହୁନା ଯେ? ସମ୍ପଦ କହିଛି କି ତୁମେ ସମ୍ବିତର ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ବାପା କହିଲେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏ କଥା ତମେ କାହିଁକି କହୁନ ଯେ ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲିକି? ସମ୍ପଦ ମଉସା ଘର ଭିତରକୁ ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି। ଠିକ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଭାସି ଆସିଲା ଦୁଇଟି ବିରାଡିଙ୍କର କଳି କରୁଥିବାର ଚିତ୍କାର। ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଭାସି ଆସିଛି ଦୁଇଟି ବିରାଡିଙ୍କର କଳି କରୁଥିବାର ଚିତ୍କାର ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଭିଛି। ବୋଉ ହେ ଭଗବାନ, ଗାଁ ଆଡୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଖଞ୍ଜଣି ଧ୍ୱନି ସହିତ କାହାରି କଣ୍ଠରୁ। ସେ ସମୟରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଗାଁରୁ, ଗାଁର ପରିବେଶରେ ସେ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ, ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ IAS ଅଫିସର ସମ୍ବିତଙ୍କ ଗାଁରେ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁରୁ 2 ଜଣ ବିରାଡି କଳି କରୁଥିବାର ଚିତ୍କାର ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶୁଣାଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୀତ, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡିତର ପଞ୍ଜରା କାଠି ଖାଉନଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟିରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଁରେ ସେ କଥା ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି ପାର୍ଟ 2 ର। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ, ମାନେ ସତରେ କି ଏଇ ଯୋଉ କୋହ ସମ୍ବିତଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ କୋହ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କହିବା ପୁଅ ନାଁରେ, ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବା ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାପା ମାଙ୍କର କୋହ ସବୁ ସମ୍ବିତଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ସମ୍ପଦ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ କଣ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବିତର ଚରିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କି? ସମ୍ବିତର ମା ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ବିତ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ଲିଜାକୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ହାତର କାଠ ପିତୁଳକ ସାଜିଛି କି? ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକାଙ୍କିକା ଏତିକି ଧରିବା ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତାପରେ ସମ୍ପଦର ଚରିତ୍ର, ସମ୍ପଦ ଯିଏକି ଜଣେ ଦେଖିଥିଲା IAS ଅଫିସର ସମ୍ବିତକୁ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସନାତନ ଏବଂ ସମ୍ବିତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ସେ ପୁଣି ସମ୍ବିତଙ୍କ
ଗାଁ କୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମ୍ବିତଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ମା ବାପା କେମିତି ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଅନ୍ଧ ବାପା ମା ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ପାଣି ଆଣିଯିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ବୁଢା ବୁଢୀ 2 ଜଣ ଯାକ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବିତ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ବାପା ମା ପରା, ସେମାନେ କଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ କି? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୋଲିକି, ଯାହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ମୋ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତୁମମାନେ ଶୁଣୁଛ, ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।